రొటేషన్ డైనమిక్స్ కానీ లేదు. చిన్న చిన్న టాపిక్సే జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ చేయొచ్చు. ఒకసారి వాటి కాన్సెప్ట్ నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎప్పుడో చదివారు కాబట్టి. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని రాము గారు PDF పెడతారు, సెంట్రల్ మాస్ది, వెక్టార్స్ది. కొన్ని చెయ్యండి, ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది. అంటే మీకు టైం తక్కువ ఉంది కాదంటలేదు, సీన్స్ తగ్గినట్టు బ్యాలెన్స్ చేయాలని కష్టమే. దాని తగ్గట్టు మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి అమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. Vectors and center of mass only. రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి, వెక్టార్స్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఓన్లీ. దాంట్లో వెక్టార్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ లో బాగా చేసి ఉండొచ్చు. సేమ్ అప్పట్లాంటి మీకు వెక్టార్స్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది, అప్పుడు ఇంకా మ్యాథ్స్ అవ్వలేదు కానీ మీకు అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. మ్యాథ్స్ లో కూడా వెక్టార్స్ చాలా బాగా చేసి ఉంటారు. దీని గురించి మీరు పర్టికులర్ వరీ అవసరం పడలేదు. సో అన్నిదా ఒకసారి కాదు, ఎక్కువ లోడ్ వస్తాయంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్, డాట్ ప్రొడక్ట్ అవి కూడా మీకు మ్యాథ్స్ లో వచ్చాయి. మరి అవి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెక్టార్స్ మీరు చేసిన డౌట్స్ నాకు వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేయండి, నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చెప్తాను. దీన్ని మనం డిస్కస్ చేయం, సెంట్రల్ మాస్ మాత్రమే ఈ క్లాస్ డిస్కస్ చేసేది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెక్టార్స్ లో అడగండి, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకే, సో in center of mass, the basic concepts are one is coordinates of center of mass. Coordinates of center of mass. Center of mass. COM. Center of mass. Coordinates of center of mass. Next one, position vector of center of mass. Position vector of center of mass. Third one, motion of center of mass. Motion of center of mass. Next, location of center of mass. Characteristics of center of mass. And shift in center of mass. Shift in center of mass. These are the topics under center of mass. So first of all, discuss about the coordinates of center of mass and position vector, motion, location, characteristics, shift in center of mass. So you know coordinates. In XY plane, you are having two coordinates, that is XCM, M1 X1, M2 X2, so on, Mn Xn divided by Mn. So YCM, M1 Y1, M2 Y2, so on, Mn Yn by M1 plus M2 plus so on Mn. So XY plane lo unte X coordinate Y coordinate vastayi. Again in space you are having traditional, you are having HCM,
That is M1 Z1, M2 Z2, so on, Mn Zn divided by Mn. So coordinates but మీరు sums కూడా చేశారు, triangle sum అని, square sum అని రకరకాల sums ఉన్నాయి. Next, position vector of center of mass. Position vector of center of mass. Position vector అంటే RCM bar is equal to M1 R1 bar M2 R2 bar by M1 plus M2. So what is R1, R2 are having two masses M1 and M2. They are having two masses M1 and M2. Their position vectors are x-axis, y-axis. This is one mass M1, second mass M2. This is position vector of M1. This is position vector of M2. రెండింటి కలిపి center of mass ఇక్కడ ఉంది. దీని యొక్క పొజిషన్ వెక్టర్ RCM bar. Now, దీనికి దీని కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటే x1 y1, దీని కోఆర్డినేట్ x2 y2, దీని కోఆర్డినేట్ xcm ycm. మరి R1 బార్ ఎలా రాస్తారు అంటే x1 i cap plus y1 j cap, x2 i cap plus y2 j cap. If you substitute చేస్తే RCM bar becomes M1 x1 i cap plus y1 j cap, M2 x2 i cap plus y2 j cap by M1 plus M2. So then rearrange చేసుకుంటే M1 x1 plus M2 x2 రెండింటి కామన్ i cap divided by M1 plus M2 plus M1 y1 M2 y2 divided by M1 plus M2 j cap. ఇదంతా xcm అంటారు, దీని ycm అంటారు. ఫైనల్లీ RCM bar ఈక్వల్ ఇదంతా xcm రాయండి. i cap and ycm j cap. ఇది పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దీని కూడా మనం సమ్స్ అడుగుతున్నాడు పొజిషన్ వెక్టర్ మీద, కోఆర్డినేట్స్ మీద. కమింగ్ టు థర్డ్ కాన్సెప్ట్, that is called motion of center of mass. Motion of center of mass దాంట్లో తీసుకోండి RCM bar equal to M1 R1 bar M2 R2 bar by M1 plus M2. Differentiate twice, sorry, with respect to time. Differentiate with respect to time. drCM bar by dt M1 dr1 bar by dt M2 dr2 bar by dt divided by M1 plus M2. So దీని మనం V1 bar అని రాయొచ్చు, V2 bar అని రాయొచ్చు. It becomes దీనంతా ఏం రాయొచ్చు అంటే VCM bar అని రాయొచ్చు. So this becomes VCM bar is equal to M1 V1 bar
M2 V2 bar divided by M1 plus M2. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రిలేషన్. మనం ఇక్కడ రాసింది వెక్టార్ నొటేషన్. కాబట్టి వెక్టార్ నొటేషన్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ బట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వేరీ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ గా ఇఫ్ M1 and M2 are moving the same direction, ఒకే డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నాయి, అప్పుడు వీటి మధ్య యాంగిల్ జీరో అవుతుంది. The magnitude of VCM becomes M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M2. ఇప్పుడు the same direction. If they are moving in opposite direction, plus angle is 180, the magnitude of VCM is opposite కాబట్టి ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీస్తారు. ఇది డిఫరెన్స్ సింబల్ M2 V2 divided by M1 plus M2. అలాగే they are moving perpendicular, plus theta equal to 90, then the magnitude of VCM becomes root over M1 V1 square M2 V2 square divided by M1 plus M2. So this is very important cases. ఈ కేసెస్ బట్టి మనం సమ్స్ చేస్తాం. దీని velocity of center of mass అంటారు. This is called velocity of center of mass. దీన్ని ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే get acceleration of center of mass, differentiate with respect to t, then dVCM by dt is equal to M1 dV1 by dt, M2 dV2 by dt divided by M1 plus M2. So this is A1, this is A2, this is ACM. So ACM equal to M1 A1 bar M2 A2 bar divided by M1 plus M2. This is called acceleration of center of mass. In acceleration of center of mass antaru, that is velocity of center of mass. ఇక్కడ కూడా ఈ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏవైతే అప్లై చేయాలో ఇక్కడ కూడా అవే వస్తాయి. అదే దీని కేసు ఏమొస్తుంది, ఏసీఎం వస్తుంది, M1 A1 ప్లస్ M2 A2. నోట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అది ప్రజెంట్ మీ దగ్గర రెడీగా లేవు కాబట్టి ఒకసారి నోట్ చేయండి.
So you could write if M1 and M2 are moving in the same direction, you can write magnitude of ACM A1. They are moving in opposite direction. A1 difference A2. If they are moving in perpendicular direction, the magnitude of ACM becomes M1 A1 square and M2 A2 square. In cases. Now, motion లో central mass motion ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ వెక్టార్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ తో పాటు ఇంకో పారామీటర్ ఏమంటారంటే మొమెంటం ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మొమెంటం ఎలా వస్తుందంటే ఇదంతా కలిపి టోటల్ మాస్ ఇది తీసుకొచ్చే. ఇఫ్ M1 plus M2 is capital M, then capital M VCM bar, M1 V1 bar, M2 V2 bar. This is nothing but VCM, momentum of center of mass. Momentum of center of mass. Momentum of center of mass is equal to VCM bar individual momentums P1 bar plus P2 bar. This is what we call as momentum of center of mass. So, ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని రెండేట్లో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. Differentiate with respect to t, then rate of change of momentum is called force according to Newton's second law. So, dpcm by dt equal to dp1 by dt dp2 by dt. So nothing but rate of change of momentum is nothing but external force F bar is equal to F1 bar plus F2 bar. So if there is an important point, if there is an external force acting on a rigid body, rigid body में external force act అయితే acceleration of center of mass ఉంటుంది. Then the body has acceleration of center of mass. అయితే అది external force అయితేనే మనకి ACM ఉంటుంది. If the forces are internal, the forces are internal, acceleration of center of mass is 0. Internal force examples ఏంటంటే of internal collision, recoil, bullet concept, collision sorting, gun, bullet, sliding of blocks, and boatman concept,
comes under internal forces. Internal force వల్ల acceleration of center of mass 0 ఉంటుంది. External force వల్ల మాత్రం acceleration of center of mass. Internal force అంటే mutual force of attraction, internal force అంటారు. అలాగా ఇవన్నీ దాని కింద వస్తాయి. బోల్ట్జ్మాన్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఇక్కడికి మనకి మోషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కాన్సెప్ట్ అయింది. we'll have location of center of mass. Location of center of mass. Location of center of mass అంటే consider two circular discs of radii R1, R2 ఇలా అరేంజ్ చేశారు. ఒకటి సెంటర్ C1, రేడియస్ R1. the other is center C2, రేడియస్ R2 ఇలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇది పెద్ద డిస్క్ అనుకుందాం, ఇది స్మాల్ డిస్క్ అనుకోండి. ఇది M1, దీని మాస్ M2 such that M1 greater than M2. మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకుంటాం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ నియరర్ టు ది బాడీ ఆఫ్ లార్జర్ మాస్ అని. కాబట్టి దీని మాస్ ఎక్కువ ఉంది, M1 అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ M2 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దీని దగ్గరగా ఉంటుంది M1. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఈ సెంటర్స్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటే చూసుకోండి, y యాక్సిస్. అప్పుడు దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి, 0, 0 అవుతాయి. దీని కోఆర్డినేట్స్ R1 ప్లస్ R2 అవుతాయి, 0. సో మాసెస్ తెలుసు. మాస్ అంటే వాడు ఇవ్వలేదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R1, R2 చెప్పాలి. M1 అంటే 5R1 స్క్వేర్ రో, M2 అంటే 5R2 స్క్వేర్ రో. రో అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా డెన్సిటీ. సర్ఫేస్ ఏరియా డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియాని సర్ఫేస్ ఏరియా డెన్సిటీ అంటారు. ఇప్పుడు HCM అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉండొచ్చు SOM, ఈ డిస్టెన్స్ మనం కట్టాలి HCM. ఓకే, సో HCM కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే M1 x1 M2 x2 divided by M1 plus M2. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చాలా వస్తాయమ్మా. M1 ప్లస్ లో 5R1 స్క్వేర్ రో, x1 అంటే 0 because this is x1 y1 x2 y2 plus M2 ప్లస్ లో 5R2 స్క్వేర్ రో R1 plus R2 whole divided by 5 plus 5R2 square. సో కామన్ గా 5 రో కామన్ క్యాన్సిల్ చేశారు అనుకోండి, మనకి ఏం మిగులుతుంది ఫైనల్ గా R2 స్క్వేర్ ఇంటూ R1 plus R2 divided by R1 square plus R2 square. This is HCM. అలాగా మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ప్రొసీజర్ ఏదైనా బెస్ట్ మెథడ్ ఏమిటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఆర్జెక్ట్ తో కోయిన్సైడ్ చేసేస్తే సగం ప్రాబ్లం పోతుంది. ఒక కోఆర్డినేట్ తీసుకోండి, రెండో కోఆర్డినేట్ సెంటర్ ఎక్కడ నుంచి ఉందో లెక్క తీసుకోండి. అప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని లొకేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటారు. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ సిమెట్రిక్ గా ఉంటే, దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే షిఫ్టింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్
Concept is shifting center of mass. Shifting center of mass when mass is removed. Mass తీసిన తర్వాత shifting center of mass. Okay. Example. Consider a solid sphere of radius capital R, in which R/2 sphere, R/2 radius sphere is removed. From one end. Okay, it's not concentric. Concentric గా తీస్తే మనకి షిఫ్టింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉండదు. ఒక ఎండ్ తీస్తే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. Okay, so it is shown like this. This is a solid sphere, the center, and its radius is say R. Now you are removing this portion, which is equal to R/2. So this is C2, this is original C1. So this is removed portion. This is removed. So ఎప్పుడైతే కొంత మాస్ తీసారో ఇక్కడ సెంటర్ కాస్త ఇక్కడ జరిగింది. This is new. This is called shift. This is new center. This is old center. So ఎంత పక్కకు జరిగిందంటే ఇది y యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇది x యాక్సిస్ అనుకోండి. అంటే నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చింది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. బట్ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే the shift in center of mass is equal to m1 x1 minus m2 x2 divided by m1 minus m2. m1 అంటే ఒరిజినల్ స్పియర్ మాస్, m2 అంటే రిమూవ్డ్ స్పియర్ మాస్. m1 is mass of original sphere, which is equal to 4/3 pi r cube rho or sigma. Sigma and volume density. And m2 is mass of removed sphere, which is equal to 4/3 pi r2 cube sigma, where sigma is volume density and volume present per mass present per unit volume. So x1 మనకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 0, x1 is 0, 0. x2 అంటే ఇది దీని సెంటర్ ఎంత ఉన్నదంటే c1 c2 వాల్యూ ఎంత అంటే r/2. సో it is problem. The values system substitute cases shifting center of mass is. Therefore, shifting center of mass is equal to 0 because coordinate is 0 minus 4/3 pi r cube by 8 sigma x2 value r/2 divided by 4/3 pi r cube sigma 4/3 pi r cube by 8 sigma. So common 4/3 pi r cube sigma cancel. So cancel చేయగా ఏ మిగిలిందంటే న్యూమరేటర్ లో r/2 మిగిలింది మైనస్ r/2 మిగిలింది. డినామినేటర్ లో 1 మైనస్ 8 కూడా మిగిలింది కదా బై 8. r/2 into 8 అంటే 16. న్యూమరేటర్ లో r/16 మిగిలింది. డినామినేటర్ లో 1 మైనస్ 1/8 మిగిలింది.
సో ఎల్సిఎం తీసారు డినామినేటర్ 7/8 ఉంటుంది. minus r by 16, which is 7/8. This value becomes equal to minus r by 14. ఇది చాలా స్టాండర్డ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. ఒక సాలిడ్స్ ఆర్ రేడియేషన్ సాలిడ్ స్పియర్ నుంచి r/2 రేడియేషన్ స్పియర్ తీసేస్తే చుట్టూ ఇటు వచ్చింది కాబట్టి మనకి నెగటివ్ సైన్ వచ్చింది. నోట్ చేయండి. అలా రిమూవ్డ్ కేస్ అన్నిటికీ కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ do not change the position of center of mass. External force can only change the position of center of mass. Next, the algebraic sum of moment of masses about center of mass is 0. That is sigma mx is equal to 0. Implies m1 x1 equal to m2 x2. ఈ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మాక్సిమం సమ్స్ ఈ రెండు సమ్స్ మీద క్యారెక్టర్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ రెండు పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ ను ఫోర్స్ మాత్రమే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మారుస్తుంది అని ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మార్చవు. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. రెండు క్యారెక్టర్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ద కండక్టర్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే కండక్టర్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజీ కటేజ్. కానీ కండక్టర్ నాన్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటే next important concept, the position of center of mass or location of center of mass when area of cross section is not constant. Okay, non-linear, like a non-uniform cross section conduct తీసుకుంటే how to locate the center of mass. దానికి ఏం చేస్తారంటే xcm integral xdm from 0 to L integral dm from 0 to L. Similarly, ycm integral ydm
from 0 to L అంటే y dash తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ dm from 0 to L. So when area of cross section is not constant అయినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు చెప్పలేని యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ కండక్టర్స్ అయితే ఓకే ఈ రెండు గ్యాప్ నోట్ చేస్తాను చూడండి. చేస్తే నాన్ లీనియర్ యూనిఫామ్ కండక్టర్ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ప్రొసీజర్ చూడండి అలాగన్నది. Cone of height small h. Example. Okay. The center of mass of uniform cone. Cone. Uniform cone of height h and radius r. Height h and radius r. Around the cone. This is like this. This is vertex. This is x-axis. Vertex. We have the height h, radius r. So దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రొటేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దట్ ఇస్ y యాక్సిస్ అనుకోండి x యాక్సిస్ అనుకోండి. దీంట్లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. Small element of radius y and this is x and this one is dx. So dx, x and y. Y అనే కదా ఏ స్మాలర్ అనుకోండి మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. స్మాలర్ క్యాప్. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సేమ్ ఇంకా యాంగిల్ అనుకుంటే tan theta equal to smaller by x z equal to capital by h. So from that smaller equal to r by h into x. The variable constant. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఏరియా రాసుకోండి. దీని యొక్క మాస్ రాయండి. m equal to pi r square into కోన్ కాబట్టి వాల్యూమ్ చార్జ్ చేసి వాల్యూమ్ డెన్సిటీ తీసుకుంటారు. pi r square dx into rho. Rho stands for volume sigma అనుకోండి. Volume density. It's not a two-dimensional object. Solid cone కాబట్టి సిగ్మా తీసుకుంటారు. హాలో కోన్ అయితే ఏరియా డెన్సిటీ తీసుకుంటారు. ఇది dm. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుని రాయండి. ఎక్కడి దగ్గర లిమిట్స్ తీసుకుంటారు 0 to h. So substitute the values, the equation. With this equation, xm is equal to integral 0 to h x dm. This x dm is pi r square dx and sigma. Pi r square dx into sigma divided by pi r square dx into sigma. Sigma cancel. Constant got bad which cancel అయిపోద్ది. అలా పై కూడా కాన్స్టెంట్ క్యాన్సిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. స్మాల్ r ప్లస్ రాయండి.
x r by h into x whole square dx from 0 to h divided by r by h x whole square dx. Again, r by h square బయటకు వచ్చి క్యాన్సిల్ అయిపోతే కానీ మీకు ఏమి ఉంటుందంటే ఇప్పుడు 0 to h కానీ న్యూమరేటర్ లో x క్యూబ్ dx మిగులుతుంది, డినామినేటర్ లో x స్క్వేర్ dx మిగులుతుంది. x క్యూబ్ dx x స్క్వేర్ dx, x cube dx into x power 4 by 4. So therefore xm becomes x power 4 by 4 0 to h x cube by 3 0 to h. So अन्य simple as h power 4 by 4 h cube by 3. So cancels, value is 3h by 4. So center of mass from the vertex. This is the distance of center of mass from vertex. So this vertex nunchi 3h by 4 distance lo anukondi. For example, center of mass. This is 3h by 4. Okay. మనం ఎలాగా ముందు మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను కదా, రాము పీడిఎఫ్ పెట్టావా? రాము 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 సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పీడిఎఫ్ పెట్టా సెంటర్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పీడిఎఫ్ ఇప్పుడు పెడతానండి, ఇప్పుడు పెడతాను. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పెడతానండి. ఎలా మీరు చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి, నేను పెడతాను, మీరు చెప్పండి. వినపడుతుందా? మీరు చెప్పండి సార్, నేను పెడతాను. హలో సార్, వినపడుతుందా సార్? మీ మాటలకు వినపడుతున్నాయండి. వాళ్ళకి పీడిఎఫ్ పెడితే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, రేపు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. నేనైతే పెడతాను సార్, నేనైతే పెట్టేస్తున్నాను. ఒక 5-10 నిమిషాల్లో పెట్టేస్తున్నాను. Bye.